बंधु मैंने सर्वप्रथमे आपण मानकु समस्तंकु मोर नूतन वर्ष 2025 उपलक्षे हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। एही नूतन वर्ष 2025 आपणक जीवन में ढेर सारा खुशी नहीं आसु, यह ही ईश्वर निकट में मोर प्रार्थना। बंधु मैंने आज भिडियोटी कन्या राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण एवं खास रही। आज भिडियो आमे माने जानिबा एही नूतन वर्ष 2025 कन्या राशि व्यक्ति विशेष मानक जीवन में केउ 10 गोटी महाभविष्यवाणी हेबाको जाउछि, जहाँकि आपण मानक जीवन में एही नूतन वर्ष रे हेकि ही रहिबो। एही नूतन वर्ष 2025 रे आपणक जीवन में केउ 10 गोटी बड़ घटना घटिबाको जाउछि। आजिर एही भिडियो रे आमे माने से विषय रे जानिबा। तेबे बंधु माने कन्या राशि वार्षिक राशिफल 2025 अनुसार एही वर्षटी आपण मानक पई अत्यंत सुंदर रहिबो। एही वर्षटी आपण मानक पई एक अविस्मरणीय वर्ष होई रहिजिबो, एक भाग्यशाली वर्ष होई रहिजिबो। कारण एही नूतन वर्ष 2025 रे आपणकर समस्त आर्थिक समस्या दूर होइजिबो। आपणको अनेक गुडिये सफलता प्राप्ति हेबो। दीर्घ दिन धरि आपणक परिवार रे जे अशांति लागि रहुथिला सेथिरे मध्ये आपण एही नूतन वर्ष रे सुधार देखिबाकू पाइबे। आपणक परिवार रे पुणी थरे खुशी फेरी आसिबाकू जाउथिबा नूतन वर्ष 2025 टी आपणक जीवन रे अनेक सारा लाभ नै आसुछि। कन्या राशि वार्षिक राशिफल 2025 अनुसार वर्षर आरंभ रे देवगुरु बृहस्पति आपणकर नवम भाव रे गोचर करिवे एवं मई 2025 पर देवगुरु बृहस्पति आपणकर दशम स्थान रे अर्थात आपणकर कर्म स्थान रे गोचर करिवे। तेबे अक्टोबर 2025 रु नै डिसेंबर 2025 पर्यंत देवगुरु बृहस्पति कन्या राशि रे आपणकर एकादश भाव रे गोचर करिवे। देवगुरु बृहस्पतिंकर एही शुभ गोचर आपणकर जीवन रे उत्तम फल प्रदान करिवो। आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण होइजिवो। एहा आपणक जीवन रे खुशी ही खुशी आनिबो। आपणकर अटकी जाइथिबा एवं बिगिड़ी जाइथिबा प्रत्येक कार्य एही वर्ष निश्चित रूप से पूर्ण हेबो। कन्या राशि व्यक्ति विशेष मानकर इष्ट देव हेउछंती भगवान श्री गणेश एवं भगवान विष्णु। तेबे एबे आसंतु जानिबा एही नुआ वर्ष 2025 रे आपणक जीवन रे केउ 10 कोटी बड़ घटना घटिबाको जाउअछि, जो घटना गुड़िक कि आपणक जीवन रे निश्चित भाव रे एही 2025 रे घटिक ही रहिबो। तेबे भिडियोटी रे आगको बढ़ेबा पूर्वरु जदि आपणकर मध्य कन्या राशि होय थाए तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखिबे। तेबे आसंतु जानिबा सेही 10 कोटी महाभविष्यवाणी विषय रे। प्रथमे वार्षिक राशिफल 2025 अनुसार कन्या राशि व्यक्ति विशेष मानक जीवन रे देवगुरु बृहस्पतिंकर कृपारु धन रे अभाव हेबो नाही। आपणकर समस्त आर्थिक समस्या दूर होइजिबो। वर्षर आरंभरु बृहस्पतिंकर नवम भाव रे गोचर आपणकर भाग्य रे उन्नति आनी आसीबो एवं मई 2025 परे बृहस्पतिंकर दशम भाव रे गोचर आपणकर कर्मस्थान रे बहुत बड़ परिवर्तन नहीं आसीबो। आपणकर कर्म क्षेत्र रे आयर वृद्धि हेबो। आपणकर आर्थिक स्थिति मजबूत रहिबो। एही वर्ष आपणको चाकरी क्षेत्र रे मध्य भल पदोन्नति मिलि पारे। चारि दिगरु आपणको आयर स्रोत देखा जिवो। नूतन चाकरी खोजुथिबा व्यक्ति विशेष मानकु एही वर्ष आपणकर मन मुताबक चाकरी मिलिबार मध्य जोग देखा जाउछि। सेथिपाई चाकरी पाई आपण निजर चेष्टा जारी रखंतु। मार्केटिंग क्षेत्र रे, बैंकिंग क्षेत्र रे, फिल्म एवं मीडिया क्षेत्र रे थिबा व्यक्ति विशेष मानक पई एही वर्षटी बहुत अनुकूल रहिअछि। एही वर्ष सेमानंकु विशेष लाभ प्राप्ति हेबो। एही वर्ष आपणकर वैवाहिक जीवन सुखमय रहिबो। जो माने संतानर कामना रखिथिले मात्र संतान होई पार नथिला तो संतान क्षेत्र आपण शुभ खबर पाइबे। छात्र छात्री मानक पई एही समयटी बहुत ही भाग्यशाली रहिबो। पाठ पढ़ा क्षेत्र रे एही वर्ष आपण बहुत अधिक उन्नति करिवे। द्वितीय रे वर्ष 2025 रे आपणको विदेश यात्रार सुजोग मध्य प्राप्ति होई पारे।
ଏବଂ ବିଦେଶରେ ରହି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷଟି ଅନୁକୂଳ ପରିଣାମ ନେଇ ଆସୁଛି। ଆପଣ ବିଦେଶରେ ରହି କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ଦେବ। ଖାଇବା ପିଇବା, ହୋଟେଲ ଏବଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନେ ଏହି ବର୍ଷ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ମନ ବଳିବ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆପଣ ମନୋନିବେଶ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ ଶାନ୍ତ ରହିବେ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ନେବେ। ଏହି ବର୍ଷ 29 ମେ 2025ରେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଏବଂ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଚଳନ କରିବେ। ଏହି ଗୋଚର କାରଣରୁ ସନ୍ତୋଷତାର ଯୋଗ ବନିବ, କାରଣ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ରାହୁଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତିକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ମାନାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ କେତୁଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ମାନାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ରହିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ବି କେହି ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଥିବେ ତେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମିତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବେ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ଭାରି ପଡ଼ିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଦେଶରୁ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବାର ନୂଆ ଅବସର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ ନୂତନ ଯାନବାହନ, ଭୂମି, ଘର, ପ୍ରପର୍ଟି ଇତ୍ୟାଦି କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇ ପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ କିଣି ମଧ୍ୟ ପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିବ। ତୃତୀୟରେ 2025 ମସିହାରେ ମେ ମାସ ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ବହୁତ ଶୁଭ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ପିତା ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବର୍ଷଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭମୟ ରହିବ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ପରିବାର ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥିଲା ତ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଏହି 2025 ମସିହାରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସହିତ ବହୁତ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କୌଣସି ବଡ଼ ଡିସିସନ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ। ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ବର୍ଷ ଯଦି ଆପଣ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଶେଷ କରି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ କିମ୍ବା ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥରେ କନ୍ୟା ରାଶିର ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ 2025 ଅନୁସାରେ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି ବର୍ଷଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଭୌତିକ ସୁଖ ସୁବିଧା ଏହି ବର୍ଷଟିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବାର ନୂତନ ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେ ଅଧିକ ମନୋନିବେଶ କରିବେ, ଯେତେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ପଞ୍ଚମରେ କନ୍ୟା ରାଶିର ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ 2025 ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି 2025 ମସିହାଟି ବହୁତ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ରହିବ। ବିଜନେସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ନିବେଶ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅପାର ସଫଳତା ଆଣିଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ ଖୁବ୍ କମ ପ୍ରୟାସରେ ଅଧିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ ଏବଂ ଅଧିକ ଧନ ମଧ୍ୟ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରିବେ। କନ୍ୟା ରାଶିର ମହିଳାମାନେ ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି।
ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଜନେସରେ ଗ୍ରୋଥ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆୟର ସ୍ରୋତ ବଢିବ ଏବଂ ଚାରିଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଷଷ୍ଠରେ କନ୍ୟା ରାଶିର 2025 ମସିହାର ରାଶିଫଳ ଅନୁସାରେ ଏହି ବର୍ଷଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବର୍ଷ 2025ର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବେ। ଯୋଗ, ବ୍ୟାୟାମ ଏବଂ ପ୍ରାଣାୟାମ ଇତ୍ୟାଦି କରିବେ। ତ ଏହି ବର୍ଷଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହୁଛି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଖୁସି ରହିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଖୁବ ମଜାମସ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସମୟକୁ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କାରଣରୁ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଡକୁ ଗତି କରିବ। ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଅନଲାଇନରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଟ୍ରାଭେଲ ଆଣ୍ଡ ଟୁର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ଛୋଟ ମୋଟ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ସପ୍ତମରେ କନ୍ୟା ରାଶିର ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ 2025 ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଋଣ ନେଇଥିଲେ, ଋଣ ଶୁଝି ପାରୁନଥିଲେ, ଋଣର ଭାର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବଢି ଯାଇଥିଲା, ତେବେ ଏହି ବର୍ଷ 2025ରେ ଏସବୁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜକୁ ଶୁଝିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମାମଲା ଚାଲିଥିଲା ତ ସେସବୁରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବାହାରି ଆସିବେ। ମାମଲା ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଯିବ। ଏହାଛଡା ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ମେଡିକାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଅଷ୍ଟମରେ କନ୍ୟା ରାଶିର ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ 2025 ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ଚାକିରିର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ, ନୂତନ ଚାକିରିର ସନ୍ଧାନରେ ଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ବର୍ଷରେ ନୂତନ ଚାକିରି ମିଳିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତ ଆପଣ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇପାରେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୋଶନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପର ଅଫିସରଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଏମଏନସି କମ୍ପାନୀରୁ ଜବ୍ ଅଫର ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ନବମରେ କନ୍ୟା ରାଶିର ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ 2025 ଅନୁସାରେ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବଡ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବିଗିଡି ଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ବଡ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷ 2025ରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ସାରା ସଫଳତା ନେଇ ଆସୁଛି। ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ କମ ପରିଶ୍ରମରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବ୍ୟୟ ତୁଳନାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ଅଧିକ ରହିବ। ଦଶମରେ କନ୍ୟା ରାଶିର ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ 2025 ଅନୁସାରେ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର, ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସଫଳତା ନେଇ ଆସିବ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ବଡ ଡିସିସନ ନେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ବର୍ଷ କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆଡମିସନ ନେଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ରହିଛି ତ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ପାଠ ପଢାକୁ ନେଇ ଏହି ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଥିଲା ବର୍ଷ 2025ରେ ଘଟିବାକୁ ଥିବା 10ଟି ମହା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। ତେବେ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏହି ବର୍ଷରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଗଣେଶକୁ ଆପଣ ଦୁବ ଘାସ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସବୁଜ ଚାରା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ।
ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ ହଳଦୀ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି 2025 ମସିହାଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭମୟ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା।